औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मेंबरान को अपने आओ फ़ारसी सीखें ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब मेंबरान को पता है कि हमने पिछली क्लास में हरूफ जार और पसवंद आपको बताए थे, और इसी तरह हरफ काफ, गाफ और उसकी मश्क भी की थी, और इसी तरह दर्स सीजदों भी आपको बताया था। और यही हमने पिछली क्लास से स्टार्ट किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानें फ़ारसी में आपको दर्स दें, ताकि जो पीछे आपने फ़िल माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल आपने पढ़े हैं वो वाले हरूफ, वो वाले जुमले जब आपको ज़बान फ़ारसी में पता चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ज़बान फ़ारसी किस तरह हमारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो हरूफ जार और पसवंद के बाद आज हम पढ़ेंगे इस्म मुसग़्ग़र, इस्म वाहिद और जमा। इस्म मुसग़्ग़र क्या है? इस्म मुसग़्ग़र ची मिबाशद चतुर कार मी कुनद चिजरी मा इनहरो दर जुमले इस्तेमाल मी कुनीम बेकार मी बरीम। इस्म मुसग़्ग़र तारीफ़ इस्म मुसग़्ग़र इन अस्त के है ऐसा इस्म जो किसी की तहकीर और कम तर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी इसमी अस्त के मा अज़ इन इस्म हो मितुनीम बे दिगरान रा तहकीर कुनीम या कम तर बेदानीम खमी इनारो बेजनीम बखातर इन मा इन अज इस्म मुसग़्ग़र जुमला या दर इस्म हरो मी बरीम। इस्म मुसग़्ग़र मी गुयान मसलन मिसाल है इस्म मुसग़्ग़र मसलन अली अज खाने किताबचे अबोर्द। किताबचे यानी ये किताबस किताब कोचिक रो किताबचे मी गुयान। किताबचे यानी एक बड़ी किताब होती है, छोटी किताब जो 5 सफ़े की हो, 10 सफ़े की हो, तो किताब शुमार ही ना हो तो उसे कहते हैं किताबचे। मादर ईरान दरियाचे रा दीदीम हसन वाली दर बागीचे नशिस्ते अंद आनहा किताब फ़ारसी रा दर संदूकचे गुज़ाश्ते अंद। इन इसम ये मुसग़्ग़र हस्तन। दर इन जुमले दरियाचे, बागीचे, किताबचे, संदूकचे इन इसम मुसग़्ग़र में बाशांद। चून बिबनी कबलन गुफ्तम के एक दरियाए बुज़ुर्ग अस्त, एक दरियाए कूचे के अस्त, उन रो दरियाचे में गयन। एक बाग बुज़ुर्ग हस्त, ये बाग कूचक हस्त, यानी 5-10 दरख्त ये बाग हसन उन्हरो बागीचे में गुयन। किताब ये बुज़ुर्ग हसन वाली किताबी के 10-20 सफ़े में बाशद उन्हरो किताबचे में गुयंद। संदूक एक संदूक बुज़ुर्ग में बाशद वाली अगर इन संदूक कूचकी बाशद यानी कूचकी बाशद उन्हरो मिगिन संदूक चे। बस इस्म मुसग़्ग़र इन मिबाशद के दीगरान राह कम बेबनीम, दीगरान राह कमतर बेदानीम। इन मिसाल है ये इस्म मुसग़्ग़र मिबाशद। बाद अज़ इन इस्म वाहिद व जमा मिबाशद। अज़ इस्म वाहिद व जमा मा मीथुनीम एक इस्म रा जमा बोकनीम, यानी एक मिबाशद दोता बोकनीम, सेदा बोकनीम चुतरी इन रो जमा मी कुनीम। इस्म ये वाहिद रा जमा चुतरी बेसाजीम या मीसाजीम इन रो इंशाअल्लाह दर इन दर्स मिथुनीम सोबत कुनीम। बस इसमें वाहिद व जमा चीज़ राह ये तशखीस इसमें वाहिद व जमा चीज़ मिथुनीम आज दो तरीके इसमें मुफ़रद रबे इसमें जमा बेसाजीम या तरतीब दीम। मसलन ये कि अजीम तरीके आज अलिफ नून मिथवानीम ये कि इसमें वाहिद रा बेसमें जमा बोकनीम एक तरीका से। व दीगरी हा मिबाशद, हा या हा ये मिबाशद के आज हा मिथुनीम इसमें मुफ़रद रा बेसमें जमा बोकनीम। बस चिजरी अजीन अलिफ नून व हा जमा बोकनीम बियाद व बिबनीम व जुमला बेसाजीम। एक ही जुमले आज मिसाल है मुख्तलिफ अज़ वाहिद व जमा। मसलन मन दर जंगल दरख्त हारा दीदम। दरख्त एक दरख्त वक्त जमा मोकनीम हा मियारीम दरख्त हा रा दीदीम। दिगे आनहा मर्दान बुज़ुर्ग हस्तंद। अब मर्द एक मर्द वाले वक्त जमा मुकरीम अलिफ नून रा मियारी मर्दान बुज़ुर्ग हस्तंद। दिगे
در کلاس 5 صندلی ها بزرگ می باشند. صندلی یک صندلی وقتی جمع میخوایم بکنیم ها را میاریم صندلی ها. دیگه شما چقدر قلم ها را دارید؟ شما چقدر قلم ها را دارید؟ یک قلم واحد. وقتی جمع میکنیم ها را میاریم قلم ها. دیگه مادرمان خیلی مهربان هستند. مادر یک مادر واحد. وقتی جمع میکنیم الف نون میاریم مادرمان خیلی مهربان بودند. پس جمله اول درخت یعنی من در جنگل درخت ها را دیدم. मैंने जंगल में درختوں को देखा. آنها مردان بزرگ هستند. वो बहुत बड़े मर्द हैं. मैंने क्लास में 5 कुर्सियों को देखा. आपके पास कितने कलम हैं? और हमारी माएँ बहुत ही मेहरबान थीं. پس از این جمله میتونیم یه چند تا چیز بیاریم. مثلا در این جمله مردان جمع میاریم الف نون. درخت ها. قلم ها. مادرمان. صندلی ها. پس اینا رو واحد جمع رو میتونیم از الف نون و ها الف استفاده بکنیم و اسم های واحد را به جمع تبدیل بکنیم. این اسم واحد جمع است. الان در ذهن شما این می باشد که ما چطوری در یک اسم را ها الف میاریم یا الف نون میاریم. این رو الان ما به شما میگوییم. بعضی از دانشوران هم گفتند که ما میتونیم هم الف نون میاریم هم ها الف میاریم. هر دو تا میتونیم میاریم. مثلا گفتن که اگر جاندار چیزهایی که جاندار هستن میتونیم ما هر دو تا میاریم. مثلا مرغ یک جاندار هست. مرغ هم میتونیم مرغان هم بگوییم هم مرغ ها هم میتونیم بگوییم. و همینطور درخت مثل درختان و درختا هر دو تا. شیران هم میتونیم بگوییم. شیرها هم میتونیم بگوییم. دختران و دخترها. چشمان و چشمها. این هر دو تا هستن که ما میتونیم از این رو الف نون و ها الف استفاده بکنیم که میتونیم مرغان هم باشد و مرغ ها باشد. بعضی دانشوارا گفتن که نه، من فقط اون چیزهایی که بیجان هستند میتونیم اونا رو ها الف رو میاریم و جاندار که هستن الف نون هم میتونیم بیاریم. و گفتن که فقط سنگ که مثلا بیجان هست میتونیم سنگ ها، نمیتونیم سنگان بگوییم. کتاب ها. رنج ها. شادی یعنی خوشحالی، شادی ها. برگ و برگ ها. نمیتونیم ما مثلا بگوییم که سنگان، کتابان، رنجان، شادان و همینطور. و بعضی گفتن که نه، ما میتونیم هر دو طرح بیجان هم میتونیم الف نون بیاریم. مثلا سخنان و میتونیم سخن ها هم بگوییم. گناهان ها هم میتونیم بگوییم. غم میتونیم غمان باشه یا غم ها هم میتونه باشه. سوگند یعنی قسم دینا، سوگندان هم میتونه باشه، سوگند ها هم میتونه باشه. نهال یعنی خوشحال होने के मानी में है. نهالان و نهال ها. پس راه مختلف هستند که ما میتونیم اسم واحد را جمع بکنیم و دانشوران یه مختلف گفتن که ما میتونیم چه چیز را در کجا الف نون بیاریم و در کجا ها الف میتونیم بیاریم. این راه مختلف هست که ما میتونیم. پس ما نتیجه میگیریم که خیلی زیاد میتونیم ما هم جاندار باشه هم بیجان باشه میتونیم ها الف و الف نون را بیاریم. در زبان فارسی جاهای کم هستن که ما میتونیم فقط ها الف میتونیم بیاریم. مثلا که قبلا گفتیم سنگ ها، رنج ها که پا میتونیم
هم بگوییم پاها. اگر بتونیم بگوییم که سنگان، این در زبان فارسی استعمال نمیشه و رنجان هم در زبان فارسی استعمال نمی باشد. پس خیلی کم هست که ما بیجان را در اسمهای بیجان را ها الف میاریم. خیلی زیاد ما میتونیم ها الف هم میاریم و الف نون هم میتونیم میاریم. این میشه اسم واحد و اسم جمع و این دو طریق میتونیم اسم واحد را به اسم جمع استفاده بکنیم. سلام بر همه شما عزیزان. گفتگو کنید. امروز از حروف تهجی حرف لام را میخونیم. گوش کنید و بخوانید. اول لیمو را در زبان اردو هم لیمو میگن، شلوار را در زبان اردو هم شلوار هم میگویند، بلبل بلبل हम میگویند، پول کرنسی को कहते हैं, किसी भी मुल्क की करंसी को फारसी में कहते हैं پول. خوب گوش کنید و بخوانید. از لام حروف دیگه هستن، الفاظ دیگه. از لثه مسرونو کو कहते हैं, لب کو به زبان اردو هم لب میگویند. لامپ چراغ کو فارسی में لامپ ही कहते हैं, बल्ब वगैरह हो गए. لاغر یعنی दुबला पतला. लिबास رو در زبان اردو هم لباس میگویند, لباس شوی. कपड़े धोने वाली मशीन को در زبان फारसी लिबाशुई میگویند. لیوان गिलास को फारसी में कहते हैं लीवान. लीमू को उर्दू फारसी में लीमू میگویند. लुप गाल को फारसी में कहते हैं लुप. लबनान एक اسم کشور می باشد. لوبیا را در زبان اردو हम लोबिया میگویند. लूले पाइप जिसके ज़रिए पानी वगैरह आता है या जो रबड़ के होती हैं या लोहे को, उसे फारसी में कहते हैं लूले. کامل کنید. لام را الف از اول میاریم میشه لامپ. لام را میاریم لپ. لام واو را میاریم میشه لوبیه. سطر دوم لام را یا میاریم میشه لیوان. لام میاریم میشه لباس. لام را الف را میذاریم میشه لاغر. سطر سوم بعد از شین لام رو میاریم میشه شلوار. بعد از با لام رو میاریم میشه بلبل و در آخر لام رو میاریم میشه پول. مانند نمونه هم بنویسید و هم در زبان فارسی را بخونید. لثه لب، لباس لباسشویی، لب لبنان، لامپ لاغر، لیوان لیمو، لوبیه و لوله. بعد از این حرف میم رو می باشد. گوش کنید و بخوانید. مادر را در زبان انگلیسی مادر میگه, اردو ما कहते हैं. نیمرو را در زبان اردو میشه अंडा जो पका हुआ होता है कुछ हाफ फ्राई कहते हैं, जिसे नीमरू میشه. चश्म در زبان اردو میشه آنख. قبل ما گفته بودیم که چشم میشه आपका काम सर आँखों पर. चश्म رو میگن آنख را, آنख को कहते हैं चश्म. دوم در زبان اردو هم دوم میگویند. دیگه از میم میشه مسجد, در زبان اردو هم مسجد میگویند. مدرسه در زبان اردو مدرسه میگویند, مدرسه میگویند, ولی در زبان اردو اسکول هم میگویند. माही मछली को कहते हैं. मोर शाम को कहते हैं. मिसवाक रो در زبان اردو हम मिसवाक میگویند. मिदाद यानी कलम. मीख कील को कहते हैं. मीवे रो در زبان اردو हम मीवे हम میگویند. फ्रूट हम कहते हैं. مرغ را در زبان اردو हम مرغ میگویند. मुछ कलाई को कहते हैं. मू यानी बाल. मूश मूश को मुश्की कहते हैं یعنی چوها. دیگه کامل کنید. میم را میاریم و یا میاریم میشه میخ. میم الف را میاریم میشه مادر. میم از اول میاریم میشه مسواک. بعد از میم را میاریم میشه مسجد. میم را با میاریم میشه موش. میم را و یا میاریم میشه میوه. میم را الف میاریم میشه مار. آخرش میم را میاریم میشه چشم و در اقصای آخر میشه میم را میاره میشه دوم. مانند نمونه بنویسید و هم در زبان فارسی لهجه فارسی را شما بخونید. مثلا
میشه مسجد، مدرسه، مسواک، مداد، مرغ، موچ، ماهی، مادر، میخ و میوه، موش و مو. جلو بریم، گوش کنید و بخوانید حرف نون. حرف نون از اول نمک رو در زبان اردو هم نمک میگویند، گندم رو در زبان اردو هم گندم میگویند، دامن رو در زبان اردو هم دامن میگویند، دندان دانتون کو کہتے ہیں. و دیگه گوش کنید و بخوانید حرف نون. نماز رو در زبان اردو هم نماز میگویند، نردبان سیڑھی کو کہتے ہیں، نارگیل رو در نارگیل میگویند، نان را در زبان اردو روٹی کو کہتے ہیں، نان هم میگویند، نگہبان چوکیدار کو کہتے ہیں، نصف یعنی آدھا کہتے ہیں، نیمکت بینچ کو کہتے ہیں. نائجیریا ایک اسم کشور می باشد. نسخے وہیں پرچی ہوگی جو اکثر ڈاکٹر یا کوئی چیز لکھ کے دیتے ہیں. نقطے در زبان فل سٹاپ جسے کہتے ہیں نقطے میگویند. نوشابه کسی بھی ڈرنک کو فارسی میں کہتے ہیں نوشابه. نور کو در زبان اردو هم نور میگویند. کامل کنید. نون را میاره میشه نماز، نون در آخر میاره میشه دامن، نون را اول میاره میشه نسخه و دیگه نون و واو میاره میشه نور، نون و را میاره میشه نون و الف میاره میشه نارگیل، نون و یا میاره میشه نایجیریه و همینطور نون و واو الف میاره میشه نان. بعد از گاف میشه میاریم نون میشه گندم و عکس آخر نون را در آخر میاره میشه دندان. مثل زبان فارسی، لهجه زبان فارسی میخونیم میشه نماز، نردبان، نگهبان، نصف، نسخه، نقطه، نارگیل، نان، نیمکت، نایجیریه، نوشابه و نور. ماشک را میاریم. این ماشک است، لطفا توجه کنید. صفت، یک چیز صفت است. صفت چه چیز می باشد؟ مثل گرم، این صفت است. इसका अपोजिट बनेगा सर्द. तमीज़ बरअक्स میشه कथीफ, कम, زیاد، چاق، لاغر، بلند، کوتاه، بزرگ و کوچک. مثل گرم، سرد، مثلا چای یک گرم است، سرد می باشد. तमीज़ مثلا साफ़ सुथरा. कथीफ साफ़ सुथरा नहीं होता, जो गंदा होता है उसे कहते हैं कथीफ. कम, ज़्याद, चाक, लागर, बुलंद, कोताह, बुजुर्ग व कोचक, बड़ा और छोटा. گوش کنید و بخوانید. مثل گرم و سرد جمله می سازیم. این چای گرم است، یہ چای گرم ہے. این چای سرد است، یہ چای سرد ہے. این آب گرم است، این آب سرد است. تابستان گرم است، زمستان سرد است. جلو میریم. گوش کنید و بخوانید. تمیز، این دست تمیز است، یعنی یہ ہاتھ جو ہے نا صاف ستھرا ہے. این دست کثیف است، این پیراهن تمیز است، این پیراهن کثیف است. این کفش تمیز است، این کفش کثیف است. گوش کنید و بخوانید. کم و زیاد. این پول کم است، یعنی یہ پیسے تھوڑے ہیں. این پول زیاد است، این غذا کم است، این غذا زیاد است. این میوه کم است، این میوه زیاد می باشد یا زیاد است. لاغر و چاق. این خانم لاغر است، این خانم چاق است، یعنی یہ جو عورت ہے دبلی پتلی ہے، یہ عورت جو ہے نا موٹی ہے. این آقا لاغر است، این آقا چاق است. آقا یعنی آدم کہتے ہیں، یعنی انسان کہتے ہیں، یہ بندہ. این گاو لاغر است، این گاو چاق است. کوتاه و بلند. این مداد کوتاه است، این مداد بلند است. این درخت کوتاه است، این درخت بلند است. این دیوار کوتاه است، این دیوار بلند است. کوچک و بزرگ. این خرس کوچک است، یعنی یہ ریچھ چھوٹا ہے. این خرس بزرگ است، یہ ریچھ بڑا ہے. این توپ کوچک است، این توپ بزرگ است. این خانه کوچک است، این خانه بزرگ است. جمله درست را انتخاب کنید شما.
عکس را ببینید و از این سه تا جمله یک جمله درست را انتخاب بکنید. مثلا این غذا کم است، این غذا سرد است، این غذا گرم است. کدوم درسته؟ بله، این غذا گرم است. این جمله سوم درست می باشد، صحیح می باشد. این غذا گرم است. این جراب کثیف است، این جراب تمیز است، این جراب بلند است. کدوم درسته؟ اول، جمله اول درست می باشد، این جراب کثیف است. و همینطور شما سه تا جمله هستند، یک جمله را شما میتونید درست انتخاب کنید. اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، سوال ششم شما خودش ببینید و در خانه بشینید و اینا رو حل بکنید. مشکل توجه کنید، واژه پرسشی کدام یک واژه پرسشی است که کدام یعنی کون سا. مثلا کدام سیب قرمز است، کون سا سیب جو ہے نا وہ قرمز ہے. این سیب قرمز است، یہ سیب لال ہے. پس این جمله است کدام صندلی آبی است، آن صندلی آبی است. کدام توپ بزرگ است، آن توپ سبز بزرگ است. خود تو خانه شما بشینید و اینا رو حل بکنید. کدام خانم کیف دارد، آن خانم لاغر کیف دارد. یعنی वो जो औरत पतली है उसके पास जो है ना वो کیف है. این جمله هستند، این عکس هستند. شما میتونید از این عکس جمله بسازید، خودش شما این جمله بسازید. این عکس را ببینید، شما میتونید از این عکس استفاده بکنید و جمله مختلف شما بسازید. و در پایان بخونید این دو سه تا که ما حروف تهجی از حروف تهجی حرف لام میم نون و این مشق را خوندیم. الفاظی که مشکل هستند، الفاظی که مختلف هستند شما اینجا میبینی، مثل لثه، مسواک، نمک، لوبی، مو، مسجد. این الفاظی مختلف می باشند، شما میتونید اینا رو استفاده بکنید و ترجمه بکنید در زبان اردو. و پایین ببینید جمله های مختلف هستند و جمله های زیاد می باشند و بزرگ هستند که شما میتونید در زبان اردو ترجمه کنید و از این شما استفاده کنید. من یک جمله آخر که ترجمه میکنم، میگویند که پدر و مادر شما یعنی تو کجا هستند، یعنی आपके بابا और माँ कहाँ हैं. जवाब میده پدر و مادر من در نایجریه هستند، که मेरी माँ और बाप والد صاحب جو है ना वो نایجریه में हैं. شما میتونید از این مشق در خانه بشینید و این مشق را حل بکنید. درس 14 فروشگاه پوشاک. سلام نرگس، ظهر بخیر. سلام نازنین، ظهر شما هم بخیر. چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ بد نیستم. کجا میری؟ فروشگاه. فروشگاه چی؟ فروشگاه پوشاک. فروشگاه بزرگه یا کوچیکه؟ بزرگه. فروشگاه کجاست؟ خیابون دومه. چی میخری؟ لباس. با کی میری؟ با دوستم. با چی میرین؟ با تاکسی. نازنین شما کجا میری؟ بازار. با کی میری؟ با پدر و مادرم. ساعت چند؟ ساعت 10 صبح. با چی میرین؟ با اتوبوس. چی میخرین؟ ماشین لباسشویی. کاری نداری؟ نه ممنون. خدا حافظ. به سلامت. و در پایان आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि वो मेंबरान जो इस दर्स को समझ नहीं रहे और इससे पहले जो हमने दर्स दिया वो भी समझ नहीं रहे, तो वो कोशिश करें हमारे जो पहले दुरूस हैं फ़िल मादी के, उसके बाद हाल और मुस्तक़बिल के, वो पढ़ें. उनके जो भी हमने क़वायद बताए हैं, मश्क दी आपको, वो हल करें, उनको अच्छे से समझें, ताकि फिर आपको ये दर्स 18 और 19 जो है ना आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जुमले जो है ना
ज़बान फ़ारसी के बोलें, जुमले गुफ्तगू करें, ताकि आप ऐसे ऐसा आदी हो जाएं। क्योंकि हम उसके बाद अगला जो एक दर्स है 19 से लेकर 20 तक, 20 के बाद जो हम आगे दूसरी किताब हम शुरू करेंगे तो वो तकरीबन 70 से 80% ज़बान फ़ारसी में होगी। तो आप लोग इसमें शामिल रहें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ नासिर।